प्रसंग शीर्षक हूँ सेवा कार्य समर्पित एक परिवार। सेवा कार्य समर्पित एक परिवार। आम देखो अनेक ख्रिस्टियान परिवार अच्छा से माने केवल घर चर्च एवं चर्च रु घर पर्यंत जाती कि सेवा कार्य से कौन अवदान न थाए। जदि चाही था सेवा कार्य से अंश दे पारि था। अनेके भावती यह सेवक मान कार्य, यह अनुष्ठान कार्य, आमर कार्य केवल चर्च को जीवा आसवा आ चर्च प्रति आमर समर्पित भाव रखा, किंतु ताहा ख्रिस्टियान वास्तव परिचय नुहे। आज सेवा कार्य निमंते समर्पित गोटे परिवार संपर्क आपण मान कहवाई चाहे। साधु पाउल जिते रोमियो मंडली को से पत्र लिखुंट से लिखा समय 16 पर्व तार 3 पद लिखुंट, ख्रीष्ट जीशु कार्य मोहर सहकर्मी प्रिस्का और आकिला को नमस्कार जनाओ। एठी साधु पाउल तांकर सेवा कार्यर सहकर्मी भाव में प्रिस्किला और आकिला को से ग्रहण करुछंती। से जनाउछंती जे ख्रीष्ट जीशु सेवा कार्य मोर सहकर्मी, मोर कोवर्कर अटंती माने। जदि आम देखा आकिला प्रिस्किला सेमानकर जीविका रही तंबू निर्माण करने, से केबे भी तंबू निर्माण कार्य छाड़ी सेवा कार्य आसी ना। से माने तंबू निर्माण कार्य करुथिले, किंतु सेवा कार्य मध्य सेमानकर अवदान रही। आपण हुए तो डॉक्टर ही पारंती, टीचर ही पारंती, पुलिस ऑफिसर ही पारंती, कौन सी बिजनेस करथाई पारंती, बापन गोटे फैमिली लाइफ काटु थाई पारंती, किंतु सेवा कार्य आपणकर अवदान कौन ताहा मु आपन को पचारिबा पई चाहे। साधु पाउल पत्र लिखिबा समय प्रकार लिखुछंती जे ख्रीष्ट जीशु कार्य मोहर सहकर्मी प्रिस्का और आकिला को नमस्कार जनाओ। लिखिबा समय प्रथम संबोधन कर प्रिस्किला नाम, तांको से प्रेम रे प्रिस्का बोली कहती। से प्रिस्का और आकिला संपर्क लिखुंट। मजे आपण मान सम्मुख में यही परिवार 3टी गुण मु कहवाई चाहे, जहाँ आपण को मध्य सेवा कार्य जड़ित करें। आपण निजर कार्य, निजर व्यवसाय, निजर पारिवारिक जीवन सहित आपण किपरि सेवा कार्य सहयोग करें ताहा मु आपण मान सम्मुख रखापी चाहे। प्रथम विषय आज समय आम देखू जे सेवा कार्य गुड़े समस्या, निंदा, ताड़ना, अपमान सहीवाई पड़ी था। आ ख्रीष्ट विश्वासी भाव में आम गोटे ताड़ना मुक्त, समस्या मुक्त, निंदा मुक्त एक ख्रीस्टियान जीवन काटापी चाहूँ। किंतु प्रिस्किला और आकिला परिवार से प्रकार नथिला। यदि आप देखिए रोमियो 16 पर्व तार 4 पद लिखा जाउछि, से माने मोहर प्राण निमंते अपना अपना प्राण को विपदग्रस्त कले। केवल मुझे से धन्यवाद जनाऊँगी ता नुहे, किंतु विजाति मानकर मंडली समूह मध्य से धन्यवाद जनाऊँगी। प्रथम विषय आपण किपरि भाव में सेवा कार्य सहयोग करें। ये आम देखुचु दे आर विलिंग टू टेक रिस्क। से माने कष्ट सहीवाई, निंदा सहीवाई से आग्रह प्रकाश करुछंती। आज समय में भावु जे मंडली गुड़िक सेवक मान को साहाय्य जदि करवा, प्रचारक मान को साहाय्य करवा, सेवक मान पछरे जदि आम जीवा आम को निंदा ताड़ना सहीवाई पड़ो। तेणु अनेक लोक ता पसंद करती ना। किंतु साधु पाउल जिते लिखुंट आकिला प्रिस्किला को तांकर सहकर्मी भाव में प्रथम विशेष देखुंट जे से माने कौन कले, जे सेवा कार्य निमंते अपना प्राण को विपदग्रस्त कले, कष्ट स्वीकार कले, दुख आसु, निंदा आसु, अपमान आसु पछे आमे सेवक मान को साहाय्य करिबु आ सेमानकर पृष्ठपोषकता करिबु, आमे सेमानको पछरे रहिकी सेमानको आमे साहाय्य करिबु। एइटा होची प्रथम विषय। एटा प्रथम विषय गोटे परिवार को कौन करे, सेवा कार्यस्थ जड़ित करे। प्रिय भाई भनी माने मु आपण मान कहवाई चाहे, आज आम जो प्रसंग आलोचना करुछु सेवा कार्य केमिति गोटे परिवार से जड़ित हो पारे, केमिति आपण सेवा कार्य सहित नियोजित हो पारे, ता आज चिंतार विषय अटे। आज अनेक थर आम ए प्रकार कष्ट स्वीकार करने पसंद कर आपण किभली भाव में निजको सेवा कार्य अंशी करें। प्रथम विषय हूँ आपण कष्ट सहीवाई
ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କଷ୍ଟ ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ତାର 18 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ। ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ ସାହସ ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିସ୍କିଲା ଓ ଆକିଲା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରଖି ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆକିଲା ଓ ପ୍ରିସ୍କିଲା ହୁଏତ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସହକର୍ମୀ ଅଟନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖୁ ଆପୋଲୋ ଯେ ଜଣେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ସେ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଥିଲେ, ଆମେ 24 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲେ ସେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରଖି ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଦେ ଆର୍ ୱିଲିଂ ଟୁ ଇନଭାଇଟ୍ ଗଡ୍ସ ପିପଲ୍। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି, ଘର ତ ବନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଘର ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ସେମାନେ ଭଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କୋଉଠୁ ଭଡ଼ା ଦେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ? ସେମାନେ ଭଡ଼ା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସଂସ୍ଥା କେତେ ଦେଇପାରିବ? ସେମାନେ କ'ଣ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇପାରିବେ? ଯଦି ଘର ଭଡ଼ା ନଦେଲେ ସେମାନେ ତ ଆମେ ଖାଲି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଭୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଘର ଭଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଅସାଧୁ ଲୋକ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାଲିକ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ଘର ଭଡ଼ା ବଢ଼େଇଲେ ସେ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆକିଲା ପ୍ରିସ୍କିଲା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କେମିତି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପୋଲୋଙ୍କୁ ନିଜର ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ହିଁ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଜାଗା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକଙ୍କର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଯଦି ହୃଦୟରେ ଜାଗା ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେ ଆର୍ ୱିଲିଂ ଟୁ ଟେକ୍ ରିସ୍କ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେ ଆର୍ ୱିଲିଂ ଟୁ ଇନଭାଇଟ୍ ଗଡ୍ସ ପିପଲ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଡାକିବା ପାଇଁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନ୍ତତଃ ମାସକୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାନ୍ତୁ, ଭୋଜରେ ଡାକନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ସେବକମାନେ ଡିସ୍କରେଜମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାଇ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସହିତ ମିଶିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ? ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ କେବଳ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲଞ୍ଚରେ ବା ଡିନରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଜଳଖିଆରେ ମଧ୍ୟ ଡାକିପାରିବେ, ଟିକେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏଇଟା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାରର କାରଣ ହେଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଅଟେ। ଆପଣ ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ଆପଣ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡର ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚର ସମସ୍ୟା ଜାଣିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜାଣିପାରିବେ, ଯେପରି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିପାରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଡାକିବେ, ବା ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକତ୍ର ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡାକିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛାରେ ଡାକିବେ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଡାକିବେ, ହୁଏତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଡାକିଲେ ସ୍ୱାମୀ ହୁଏତ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନସ୍ଥ କରିବେ, ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ମନସ୍ଥ କରିବେ, ସେମାନେ ସାଦରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ସାଦା ମିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ସମୟ କାଟିପାରିବେ, ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେମିତି ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ
ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗିତାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସମ୍ବାଦ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ କିପରି ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 16 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 16:19। ଆସିଆର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆକିଲା ଓ ପ୍ରିସ୍କା ସେମାନଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆକିଲା ପ୍ରିସ୍କିଲା ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ହାଉସ ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା, ଘରେ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେୟର ହେଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ କେମିତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରେୟର ସେଲ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚଳେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ, ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଥିବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାପା ମା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ସକାଶେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇପାରିବ। ତ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆପଣ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ତୋଳି ଧରି ପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଦେଖି। ଆଉ ପ୍ରତିଥର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାଳକଙ୍କୁ ହିଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମାସ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ, ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରେୟର ସେଲ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦିନକୁ ଧରିକି, ସୁବିଧା ସମୟକୁ ଧରିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ଏପରି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ଆପଣ ଡାକିପାରିବେ। ଇଭେନ୍ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିମନି ଜଣାଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରସ୍ପରକୁ ତୋଳି ଧରିପାରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।